challenges of slowing global growth, elevated food and energy prices, spillovers from advanced economic policy normalization, debt distress, and sharp currency depreciations. Now, against this challenging global environment, economic activity in India remains stable. And that's a very refreshing point. It gives us, that's why in the beginning I said that it gives us the confidence of even dealing with the current challenge which we are confronted with. While real GDP growth in the first quarter this year turned out to be lower than our expectations, nonetheless, it was 13.5 and perhaps the highest among the major global economies. So the real GDP growth in the first quarter, the late recovery in Kharif sowing, and the comfortable reservoir levels that we have at present, improvement in capacity utilization, buoyant bank credit, and government's continued thrust on capital expenditure are expected to support aggregate demand and output in the second half of the current year. Consumer price inflation remains elevated and above the upper tolerance band of the target due to large adverse supply shocks, some firming up of domestic demand, and the spillovers from global markets. The recent correction in global commodity prices, including crude oil, if sustained, may ease cost pressures in the coming months. The inflation trajectory remains clouded with uncertainties arising from continuing geopolitical tensions and nervous global financial market sentiments. In this backdrop, the MPC was of the view that persistence of high inflation necessitates further calibrated withdrawal of monetary accommodation to restrain broadening of price pressures, anchor inflation expectations, and contain the second round effects. This action will support the medium-term growth prospects of our economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. Now, let me step back a little and elaborate on our monetary policy stance. Monetary policy had moved from neutral to accommodative stance in June 2019. At that time, repo rate was 5.75%, headline CPI inflation was hovering around 3% and was expected to be in the range of 3.4 to 3.7% in the second half of 1920, and liquidity was in deficit mode with an average daily injection of 0.3 lakh crore in May 2009 under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF. Today, inflation is hovering around 7% and we expect it to remain elevated at around 6% in the second half of this year. Liquidity remains surplus with average daily net absorption of rupees 1.1 lakh crore under the LAF in September 2022, and this is up to 28th September. As government expenditure picks up on the back of high GST and direct tax collections, the system liquidity will go up further. Thus, even as the nominal policy repo rate has been raised by 190. வங்கிகளுக்கான குறுகிய கால வட்டி விகிதம் 0.5% உயர்ந்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் அறிவித்திருக்கிறார். அந்த காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். இதனையடுத்து ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.9% உயர்ந்திருக்கிறது. இது பற்றி நம்மோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக பொருளாதார நிபுணர் சோம வள்ளியப்பன் தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். வணக்கம். தற்போது வங்கிகளுக்கான குறுகிய கால வட்டி விகிதம் 0.5% உயர்ந்திருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் அறிவித்திருக்கிறார். இது எந்த மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? இது விலைவாசி உயர்வை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும். கண்டிப்பாக யாரெல்லாம் வீட்டுக்கடன், வாகனக்கடன், நகைக்கடன் போன்றதெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறார்களோ அவருடைய வட்டி விகிதங்கள் அதிகமாகும், அவங்களுடைய அவுட்ஃப்ளோ அதிகமாகும். இது அவர்களுக்கு ஒரு சிரமத்தை கொடுக்கும்.
இனிமேல்ட்டு யாரெல்லாம் வந்து டெபாசிட் போட போறாங்களோ வங்கிகள்ல மற்ற இடங்கள்ல அவர்களுக்கு கூடுதல் வட்டி கிடைக்கும். ஏற்கனவே போட்டிருக்க டெபாசிட்டுக்கு கிடைக்காது. ஆனா ஏற்கனவே வாங்கி இருக்கிற கடனுக்கு வட்டி உயரும். இது வந்து யாரெல்லாம் வேரியபிள் ஃபிளெக்சிபிள் ரேட்ல போயிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு, பிக்சட் ரேட்ல போனவங்களுக்கு மாற்றம் இருக்காது. இது வந்து சாதாரண மக்களை, கடன் வாங்கிய மக்களை பாதிக்கக்கூடிய இன்னொரு நடவடிக்கை. பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தொடர்ந்து ரிசர்வ் வங்கி இப்படி உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள். இது பண்டிகை காலம் வேற நெருங்குகிறது. அந்த சமயத்தில் இது கொஞ்சம் கூடுதலான நடவடிக்கையாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன். திரு சோமவள்ளியப்பன், தற்போது தொடர்ந்து 4வது முறையாக இந்த வட்டி விகிதத்தை ரிசர்வ் வங்கி உயர்த்திருக்கிறது, எப்படி பார்க்கிறீங்க? இப்போதைக்கு உலகம் மொத்தமே பணவீக்கம் அதிகமாகி அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள்லையும் வட்டி விகிதங்களை ரிப்போ ரேட்டை ரொம்ப அதிகமா உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அளவில் பார்த்தா இந்தியாவில் உயர்வதை தவிர்க்க இயலாது. இப்போதைக்கு இந்த வட்டி விகித உயர்வுகளை செய்யாவிட்டால் இங்கும் பணவீக்கம் அதிகமாகி வேறு விதங்களில் மக்களை பாதிக்கும். அதை பார்த்து ரிசர்வ் வங்கி அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட கடன் வாங்கியவர்களுக்கு இது ஒரு சிரமம். நிரந்தரமா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டுமே வருமானம் வந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு அதிகப்படியான செலவை கொடுக்கிற ஒரு நடவடிக்கையாக பார்க்கிறேன். கருத்துக்களுக்கு நன்றி திரு சோமவள்ளியப்பன். வங்கிகளுக்கான குறுகிய கால வட்டி விகிதத்தை 0.5% உயர்த்தி ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் அறிவித்திருக்கிறார். காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். இதனையடுத்து ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.9% உயர்ந்திருக்கிறது. இது பற்றி மேலும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக பொருளாதார வல்லுநர் நாகப்பன் நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். வணக்கம். ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.9% உயர்ந்திருக்கிறது. 0.5% வட்டி விகிதம் உயர்ந்ததை அடுத்து இது எப்படி பார்க்கிறீங்க? என்ன மாதிரியான தாக்கங்களை இது ஏற்படுத்தும்? இது ஓரளவுக்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றுதான். சொல்ல போனால் இதை விட அதிகமாகவே வட்டி விகித ஏற்றம் இருக்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் சந்தையில் இருந்தது. ஏன்னா சர்வதேச நிகழ்வுகள் எல்லாமே சற்று பயமுறுத்துவதாக இருக்கிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்னும் அந்த முழு வலியை நாம் உணர துவங்கவில்லை. இங்கிலாந்தா இருக்கட்டும், ஜெர்மனியா இருக்கட்டும், அமெரிக்காவா இருக்கட்டும், அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்பது மிக அதிகமாக எப்போதும் 40 ஆண்டுகளில் சந்தித்தாத பணவீக்கம். அதன் காரணமாக அங்கு கணிசமான வட்டி விகித ஏற்றம் அப்படிங்கிறதுதான் நடக்கிறது. அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகவும் நீட்சியாகவும் தான் அதை நான் பார்க்கிறேன். பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பல வழிகள் இருந்த போதிலும் ரிசர்வ் வங்கியை பொறுத்தவரை இது ஒரு முக்கியமான வழி. அதை அவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள். இது தற்காலிகமானதாக 3 to 6 மாதங்களுக்கு இந்த ஏற்றம் இருக்கும் தான் நான் நம்புறேன். நாகப்பன் சார், நீங்க சொன்ன மாதிரி வட்டி விகிதம் தொடர்ந்து உயர்த்தப்படுவதன் காரணமாக பணவீக்கம் கட்டுக்குள் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள அது கட்டுக்குள் வரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்? 3 to 6 மாதங்களுக்குள் ஒரு கட்டுக்குள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அது வரைக்கும் இந்த வட்டி விகிதம் இது மட்டும் இல்ல, அடுத்த காலாண்டிலும் இந்த வட்டி விகிதம் சிறிது ஏற்றப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பே சந்தையை பொறுத்தவரை இருக்கிறது. ஏன்னா அரசு தெளிவாக நேற்று பாத்தீங்கன்னா சேமிப்பு மீதான வட்டி விகிதத்தையும் அதிகரித்திருக்கிறார்கள். இந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கலைனாலும் அதை அதிகரித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அது ஒரு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இதனால முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு 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 சந்தோஷமான ஒரு விஷயமாக இருந்த போதிலும் கடன் வாங்கி தொழில் செய்பவர்கள், தொழில் முனைவோர், வீட்டு கடன், வாகன கடன் வாங்கியவர்களுக்கெல்லாம் இது பளுவை கூட்டும், சுமையை கூட்டும். தற்காலிகமாக 6 மாதத்தில் ஒரு ஆண்டுக்கு என்று நான் நினைக்கிறேன். நாகப்பன் சார், நீங்க சொன்னீங்க கடன் வாங்குபவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய சுமையை கூட்டும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. தற்போது பாத்தீங்கன்னா பண்டிகை காலம் நெருங்கி வரக்கூடிய இந்த சூழல்ல நிறைய பேர் வாகன கடன் அதெல்லாம் வாங்கலான்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பாங்க. தற்போது அது பாதிக்கப்படுமா? இந்த வட்டி கடன் ஏற்றம் நிச்சயமாக எல்லா துறையினர், குறிப்பாக கடன் வாங்கி தொழில் செய்வோம், ஹைலி லீவரேஜ்டு கம்பெனிஸ்னு சொல்லுவோம். இப்ப பங்குச்சந்தையில் வர்த்தகம் ஆகக்கூடிய முன்னணி 500 நிறுவனங்கள் எடுத்தோம்னா அதுல 300 நிறுவனங்களுக்கு மேல் அதிக அளவுல கடன் வாங்கித்தான் தொழில் செய்கிறார்கள். ஆக அப்ப அவங்களுடைய அடக்க விலை அதிகரிக்கும் பொழுது அதை சந்தையில பாஸ் ஆன் பண்ண முடியணும். அந்த விலை ஏற்றத்தை பாஸ் ஆன் பண்ண முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே சூழ்நிலையில் வட்டி விகிதமும் அதிகரிக்கிறது. எனவே இது நிச்சயமாக ஒரு அடுத்த 3 மாதத்திலிருந்து 6 மாத காலத்திற்கு இதனுடைய தாக்கம் இருக்கும், பளு இருக்கும், நிறுவனங்களுக்கு, தனிநபர்களுக்கு இருக்கும். ஆனால் இதை தாண்டி வேறு சில வழிகளும் இருக்கிறது. அதையும் அரசு பயன்படுத்த தயங்க மாட்டார்கள். இதை தாண்டி செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் தான் நான் உணர்கிறேன். இது கஷ்டமான விஷயம் தான், ஆனால் இதை தாண்டி செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான சூழலில் தான் நாம் இருக்கிறோம். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள SunNews பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.